नमस्कार दर्शक बंधु मु अरुण तेबे चलतु गत 24 घंटार मुख्य खबर गुड़िक विषय जानिबा। प्रथम खबर पुणी लघुचाप सृष्टि जारी रहिबो कालबैशाखी वर्षा। भारत महासागर मन्नार उपसागर एवं संलग्न श्रीलंका उपर वायु घूर्णिबलय प्रभाव में दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईछि। घूर्णिबलय समुद्र पतन ठारू प्राय 5.8 किलोमीटर उच्चता पर्यंत व्याप्त रही। आसंता 48 घंटा मध्य एही लघुचाप क्षेत्र आहुरी घनीभूत होई सुदृश लघुचाप परिणत हेबार संभावना रही बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी बड़ आह्वान वैदेशिक मुद्रा संचय पई सुना इंधन खाइबा तेल सार और विदेश यात्रा आदि बाबद खर्च कम करने को प्रधानमंत्री निवेदन पर विभिन्न स्थान में यार प्रभाव पड़ा आरंभ होईछि। किछि स्थान में पेट्रोल बिक्री कंट चांट करा जाउथिबा देखिबाकू मिलिछि। सेपटे एही भली अपील को स्वागत करने सह एहाकू सकारात्मक भावे नेबा उचित बोली मत रखिछंती अर्थनीति विशेषज्ञ। वर्षे जाए किणनी सुना पेट्रोल डीजेल संचय कर खाइबा तेल कम कर प्रधानमंत्री मोदी अपील पर ये तार प्रभाव पेट्रोल पंप रे लागिछि नोटिस। 2 चकिया को सर्वाधिक 200 टंकार एवं 4 चकिया को मिलिबो 2000 टंकार पेट्रोल ताठू अधिक नहीं। परवर्ती खबर आसामर द्वितीय थर मुख्यमंत्री भाव शपथ ग्रहण कले हिमंत बिश्व शर्मा। आसामर कार्यकारी मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा आज मे 12 तारिख में द्वितीय थर लगी मुख्यमंत्री भाव शपथ ग्रहण करिसंती। एही उत्सव में प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित थिले। बीसीसीआई सचिव देवजीत साइकिया कहिसंती प्रधानमंत्री मोदी उपस्थिति रे तृतीय थर पई आसाम रे भाजपा सरकार शपथ ग्रहण समारोह अनुष्ठित होईछि। परवर्ती खबर काल बैशाखी तांडव गछ पड़ी 2 महिला मृत्यु। ओडिशा आंध्र सीमांत रे काल बैशाखी तांडव पेदाबाइल साप्ताहिक हाट रे गछ पड़ी 2 महिला मृत्यु होइतिबा बेले 4 जन गुरुतर आहत होइचंती। आहत मानकु आंध्र प्रदेशर पाडेर डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइछि। परवर्ती खबर तातिले कलिंग विद्युत कर्मचारी संघ टाटा पावर विरोध में तातिछंती कलिंग विद्युत कर्मचारी संघ। कंपानी अधीन रे काम करुथिबा कर्मचारी मानकु बिना कारण रे छटई प्रतिवाद रे संघ आंदोलन को ओह्लाइछंती। एही कर्मचारी को पुनः नियुक्ति दाबी करी वासुदेवपुर शाखार शताधिक कर्मचारी कार्यालय आगे धारणा रे बसिछंती। टाटा पावर गोब्याक धोनी रे कार्यालय परिसर कंपिछि। खरा वर्षा काम करिबा परे कर्मचारी मानक छटई को नहीं संघ क्षेपर प्रकाश करिछि। शीघ्र निष्पत्ति न निया जाय आसंता 19 तारिख जाए यही धारणा जारी रहिबो। समस्यार समाधान न हेले आसंता 20 तारिख यही आंदोलन तीव्र हेबो बोली संघ पक्षरु चेतावनी दिया जाइछि। परवर्ती खबर राज्य रे आईन श्रृंखला विपर्यस्त। ओडिशार आईन श्रृंखला विपर्यस्त होई जाइछि बोली अभियोग करिछि बिजु जनता दल। ओडिशार डबल इंजन सरकार बीजेपी दल क्षमतासीन हेबार परठारु सर्वसाधारण रे पुलिस कर्मचारी सह निरीह लोकंकु हत्या राहाजानी अपराजकता बर्बरता धर्षण और लुंठन आदि घटना बहुमत वृद्धि पाई। जो भावे बाल्यंता ठारे सौम्य रंजन को दिन 2 पहर पुलिस उपस्थिति रे पिटी पिटी मारी दिया गला। नयागढ़ में माफिया माने जन को हत्या कले एथुरु स्पष्ट जना पड़छि राज्य रे आईन श्रृंखला भुसुड़ी जाइछि। एही भली अमानुषिकता घटना मानक उपरे केंद्र सरकार ठारू आरंभ करी राज्य बीजेपी सरकार एक प्रकार स्थाणुता और अपारगता सभ्य समाज को चकित और विचलित करुछि बोली बीजेडी उपसभापति प्रताप जेना एक सांबादिक सम्मेलन में बड़ अभियोग आनिचंती। परवर्ती खबर दिनिकिया ओडिशा गस्तरे आसिबे नितिन नवीन। आसंता 18 तारिख में बीजेपी राष्ट्रीय सभापति ओडिशा आसिबे। राज्य मुख्यालय रे जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रे जोग देबे। बीजेपी सभापति हेबा परे नितिन नवीन को प्रथम ओडिशा गस्त। नितिन नवीन को एही गस्त बेस गुरुत्व वहन करुछि। नितिन को स्वागत पई जोरदार प्रस्तुति चलाइछि राज्य बीजेपी। परवर्ती खबर राज्य रे पेट्रोल और डीजेल अभाव नहीं। राज्य सह देश रे मध्य यथेष्ट रहिछि। टांकी केउठी भी बंद नहीं, सबुठारे खोला अछि। स्थिति उपरे नजर रखिथिबा जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पांद्र कहिसंती कौनसी टांकी बंद पई जोगाण विभाग पक्षरु निर्देश नहीं, किंतु आमको ताकू टिके नियंत्रण रे करिबाकू हेबो। प्रधानमंत्री जहाँ कहिसंती ताहार अर्थ को भूल बुझिबा उचित नुहे।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବାକୁ ହୁଏତ ପେଟ୍ରୋଲ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ସରକାର ନିଜେ ବହନ ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ସୁନା କିଣିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅପିଲ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଏଥର ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ମୌସୁମୀ। ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ 18ରୁ 19 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁଥାଏ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଏହାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି କେରଳ ନିକଟରେ ଜୁନ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କେରଳ ଛୁଇଁବା ପରେ 10ରୁ 12 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ ମୌସୁମୀ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅସହ ହେବ। ଏପରିକି ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଲପିଜି ସବସିଡି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସବସିଡି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏସଏମଏସ ଆଲର୍ଟ ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ ସବସିଡି ଏବେ ଟିକସ ରେକର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ହରମୁଜ ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବାର୍ଷିକ କରଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଧ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯଦି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉତ୍ତର ନ ମିଳେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଏଲପିଜି ସବସିଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଗ ବନ୍ଦ ଲାଗି ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଇରାନ ଦେଇଥିବା ଜବାବକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ କିଛି ନ କହିଥିବା ବେଳେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ରିପବ୍ଲିକାନ ନେତା ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ସାମରିକ ବିମାନକୁ ଏୟାର ବେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ତେହେରାନକୁ ତାର ଏୟାର ବେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇରାନ ସାମରିକ ବିମାନ ପ୍ରକୃତରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଇରାନୀ ସାମରିକ ବିମାନକୁ ଚୁପଚାପ ଏହାର ବିମାନ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ସମ୍ଭବତଃ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଆମେରିକୀୟ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଲରାପତରିଆ ବାଘର ମୃତଦେହ ଠାବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ କାଠକୋଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ମୃତଦେହ ଠାବ। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାଘଟି କୁଳଡିହା କିମ୍ବା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଖସି ଆସି ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାରର ସକାଳେ ବାଘ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ମୃତଦେହ ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 33% ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି। ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନାରୀ ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ଅବସରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ବିକ୍ଷୋଭ ସମାବେଶ ଓ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପାଟଣା ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟସ୍ଥ ଆନନ୍ଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ରାଲିରେ ବିଜେଡି ମହିଳା କର୍ମୀମାନେ ବାହାରି ମୋହନ ସରକାର ଡାଉନ ଡାଉନ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ, 33% ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆମର ଦାବି, କାଳବୈଶାଖୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅ, ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କର ଆଦି ସରକାର ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଟଣା ବ୍ଲକର 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଘଟିଥିବା କାଳବୈଶାଖୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ
ପାଟନା ତହସିଲଦାର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ନାତକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଦକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ବିଜୟ। ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶପଥ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଜୟ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପୂଜାସ୍ଥଳ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ 717ଟି ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଆଦେଶରେ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଚର୍ଚ୍ଚ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର 500 ମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟ ମାର୍କେଟିଂ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆସନ୍ତା 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦଲାଲ ରାଜ। ଗଜପତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଅବାଧରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଆନ୍ଧ୍ରରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ରୋଗୀ ସେଠାରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଅନୁମୋଦନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୈଠ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଫଳରେ ଧାର କରଜ କରି ଟଙ୍କା ଗଣୁଛନ୍ତି ଗରିବ ରୋଗୀ। ସତେ ଯେମିତି ଆନ୍ଧ୍ର ନିକଟରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ସରକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେପର ଲିକ୍ ପରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଡାକ୍ତର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ନିଟ୍ ୟୁଜି 2026 ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ମେ 3 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଓ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ହେବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ନୂତନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ଉଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁଲିସର ବଡ଼ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ 2 ଅପରାଧୀ ଆହତ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବେଲପାହାଡ଼ ଫାଟକରେ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଗତକାଲି ଗଟରାରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିଲେ। ସୁନୀଲ ମହାନନ୍ଦ ଓରଫ ଟବୁ ଓ ଚାନ୍ଦ ବନଛୋରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା ପୁଲିସ। ହେଲେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠିକଣା ପାଇ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ପୁଲିସ ଉପରକୁ 4 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ପାଲଟା ଜବାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ଆହତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି ଏବଂ ଉଭୟ ଅପରାଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବୁର୍ଲାର ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ Z+ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସରକାର ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ Z+ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଆଉ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇଲଟ ବା କାର ସୁବିଧା ପାଇବେ ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଧରି Z+ ସୁରକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର Z+ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, AIADMK ବିଦ୍ରୋହୀ ଧରିପାରନ୍ତି ବିଜୟଙ୍କ ହାତ। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ AIADMK ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତାମିଲଗା ଭେଟି କାଜଗମ TVK ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା CV ସନମୁଗମ ଆଜି ବା ମେ 12 ତାରିଖରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିର ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଅପଡେଟ୍। ଆଜି ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ବା କ୍ରାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକମାନେ ପ୍ରାୟ 11 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ BSE ସେନେକ୍ସ ପ୍ରାୟ 1456 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 74,559 ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। NSE ନିଫ୍ଟି 50 ପ୍ରାୟ
436 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 23,380 ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ